सब ड्रामा है। Will you please stop? He's dying! तुम कौन होते हो उसकी शादी कराने वाले? बताने की जरूरत क्या थी? नादिरा इमाम का भाई। मार दिया जीते ही उसे। अच्छी बात है। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി. എന്നാ പോകണ്ടേ അജ്മീറിന്? अच्छा ജാഫർ സാബിനല്ല, നിന്റെ ദീദിക്ക. അവളുടെ വാക്കിന് നൽകുന്ന വില. बात तो ये है ना कि वो नहीं करेगी शादी। हाँ, और हमने पापा से वादा किया है ना। ിന്റെ പേരിൽ എന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ പോലും കൂട്ടാക്കില്ല അവള്. ഏതായാലും നീ കാണിച്ച മനസ്സിന് ഒരുപാട്. എന്തായാലും ഷട്ടർ ഇടണ്ടെന്ന് ഉറപ്പായല്ലോ, അത് മതി. കൂടി ഞാൻ വന്നതിപ്പോ അതിനു മുമ്പ് എന്റെ കാര്യമുണ്ട്. ഇന്നലത്തെ अच्छा, इसके बैंड का मन बदल गया। राजीव भी साथ മഹാഭാവി വല്ലാത്തൊരു ചെയ്തായി പോയല്ലോടാ. എന്റെ കോയ, അത് ഞാൻ ഇന്നലത്തെ ഒരു മൂഡില്. സ്പോർട്സിലെ 2 ബോട്ട് നേവിക്കാർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയി. ഇന്ന് രാത്രി കോഴിക്കോട് പോകേണ്ട മഞ്ജു നാളെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് പോയാൽ अब इसको क्यों दिखा रहे होंगे? അടുത്ത 48 hours എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ ഇവാക്യുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഇൻഫോം us. ദാറ്റ്സ് ഓർഡർ. എന്താ സർ പ്രശ്നം? है क्यों नहीं बता सकते? ബമ്പനെ इसी के लिए कर रहा है वो शायद वो काम, ऐसा लग रहा है मुझे। ഞാന് ഷിപ്പിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ. ഇനി വല്ല സുനാമിയുടെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടാവോ ഈ പാച്ചില്? പിന്നെ സുനാമി പറഞ്ഞ രഹസ്യമാക്കി വെച്ചല്ലേ ആൾക്കാരെ കൊല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ. वार्निंग दी जा रही है, तूफान आने वाला है। अच्छा, माधव, इसीलिए कोई नालू सुन सही शिप नहीं चल रही। 4 दिन तक बारिश हो गया है, मौसम खराब होने वाला है। किसका फोन है? उसी का फोन है शायद। എന്താടാ? അവളിപ്പോ അജ്മീറിലല്ലേ? ओ, അവൾ उसके बाप कर रहा है फोन। वही होगा शायद। ചെറുക്കൻ ഞാൻ നിലമ്പുണ്ടാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് എന്തോ കുനിഷ്ടിപ്പിക്കാനുള്ള വിളിയാ. എന്ത് പണ്ടാറാണെങ്കിൽ കട്ടാവുന്നത് എടുക്ക്. स्पीकर देखो बोल रहा हूँ. वही है। मेरी बेटी को यह गलत फहमी है कि बनने से पहले मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा. जो क्या है इसके लिए तो मैं पहले ही मर चुका था. अब हाल ये है कि अब मैं तुम्हें एक मौका देता. कोची आ जाओ. कोच बुला रहे नादरा और मैं हैं? अबे जाएगा कहाँ से? बोट बंद है। तुम नहीं आओगे. मैं आऊंगा. कैसे आओगे? तैर के. इसे सब पता है। देखो और अगले 4 दिनों के लिए कोई किराए के जहाज नहीं चलेंगे. देखो, और अगर बोट से आओगे और अभी चल पड़ो पता नहीं क्या प्लान है उसका। फिर भी जाऊं, फिर भी मैं आऊंगा. और वादा करो ये चुनौती तुम्हारे और मेरे बीच. कितना आरामी हो। जाएगा कैसे नेवी ऑफिसर? पर वहाँ बुला क्यों रहा होगा कोची में? അപ്പൊ നിനക്ക് തടയിടാൻ വേണ്ടിട്ട് वहाँ नाजिर आ रही थी ना, पता नहीं क्या करने वाला है। वहाँ रुकने के लिए भी उसने आदमी लगा रखे हैं। अब पता नहीं सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। नेवी ऑफिसर इसलिए आया था वहाँ पर नजर रखने के लिए इस पे। उस सबके सब नजर रखे हुए हैं। 24 മണിക്കൂർ എന്ത് കോപ്പത്? അതെ, എല്ലാ പഴുതു അടച്ചാൽ കടലിൽ കൂടെ നീ എന്തെങ്കിലും സാഹസം കാണിക്കുമെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. അങ്ങനെ उसने बंद करवाई थी। ടെറിട്ടോറിയൽ സീ കഴിഞ്ഞ് ഓപ്പൺ സീയിലേക്ക് കടന്നാൽ തീർക്കാൻ ആളെ നിർത്തിയില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഒരു തെളിവ് പോലും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല. അറിയൂലല്ലോ. അതെ, എന്തായാലും മുങ്ങിച്ചാവണേക്കാൾ നല്ലത്
കാത്തിരിക്കണം തന്നെയാ. അതെ, 24 മണിക്കൂർ അവന്മാർ കിടന്ന് ഓടി वहाँ जाने का फायदा क्या पहले कौन सा मान जाएगा ആർക്കും ഒരു അപകടമില്ല. वहाँ आई भी के नहीं ഈ आए वो പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊന്നും ഈ കാത്തിരിപ്പ് നാളെ അവസാനിക്കൂടാ. फिर पहुंचेगा कैसे वो इसके दोस्त को भी जाना चाहिए साथ में नहीं തീരുന്നെങ്കിൽ തീരട്ടാ, ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെയല്ലേ. പക്ഷെ എന്താണ്? അതെ, താൻ നന്നാ कहीं वही तो नहीं है ക്യാപ്റ്റനെ ഇപ്പൊ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യണം പോലും. उस नादिर का भाई तो नहीं कहीं हाँ, അപ്പൊ कैप्टन നിനക്ക് പോണം. कैप्टन तो वो है ना जो इंतजार कर रहा था जीप में वही होगा शायद ഫിഷറീസിന്റെ ഒരു ബോട്ട് യാർഡില്ല, ഏകദേശം പണി തീർന്ന് കിടക്കുക. ഫുൾ ത്രോട്ടിലിട്ട് ഉസേൻ വളയം പിടിച്ചാൽ अच्छा फिशेज बोट है एक है വാടാ, വാടാ. ഇന്ന് ചുറ്റി ചെയ്ത ഭാഗമായ നാട്ടിനുള്ള ഉസേൻ ഇല്ലേ? इसकी बोट लेंगे शायद ये हुसैन की സാറേ, അത് നടപ്പില്ല. വണ്ടിയുടെ എന്ത് പറ്റി? ആ പ്രൊപ്പല്ലർ ലേറ്റിലാണെന്ന്. അത് പോയി എടുത്താ പോരെ. അതൊരുക്ക കൊച്ചി വരുന്നതിന്റെ നാളേക്ക് ഇവാക്വേഷനുള്ള സാധ്യത ഒന്നുമില്ല. അല്ലെ പിന്നെ ഇന്ന് ദൈവം സഹായിച്ച ആർക്കെങ്കിലും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരും. അത് മിക്കവാറും എനിക്കായിരിക്കും. പിന്നെ इवैक्यूएशन के लिए उसने डॉक्टर से बात की थी ना मना किया था उसने ഫരീഷ, എന്റെ ചങ്ങാതി ആൾക്കൊരു യാട്ടുണ്ട്. റേസിന് പോണ വമ്പം കക്ഷിയെ നാളെ കൊച്ചി വരെ ചെല്ലാന്നൊരു ബെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. अच्छा രണ്ടാമത്തെ പോയാൽ അവിടെ വരെ ഫൈബർ ബോട്ട് തുളഞ്ഞു തന്നെ പോണം. വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് മുമ്പ് കൊച്ചിയിൽ എത്തിക്കാൻ ഏറ്റിരിക്കുക. सही है भयंकर है मिल गई बोट നീ ജയിക്കൂടാ. നീ ജയിച്ചില്ല പിന്നെ ആര് ജയിക്കാനാ? വിശ്വാസേ, ആ മൂലയുള്ള പോസ്റ്റിൽ ഒരു ബൾബ് കത്തണ്ട, അത് അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചാ നമ്മുടെ പുറ उनकी निगरानी रख रहे हैं वो शायद नेवी के आदमी എന്റെ പോയ 1 മണിയാവാൻ നിൽക്കണ്ട. അവന്മാർ ഏത് നിമിഷം കയറി വരാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ശരിയാ. अच्छा जाने लग गए अब जा रहे नहीं എന്നെ വിളിക്കണം. अभी उन्हें उसके पास जाना है उसी जहाँ उसको दूसरे आदमी के पास ദേ പോണു. കർത്താവേ, എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു മഴ? നിനക്ക് എന്താടാ തോന്നണേ? ഉറങ്ങാൻ തോന്നുന്നു. മണി 4 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യ്. आगे फोन है शांतनु का ही होगा ഹലോ, क्या हुआ पकड़े तो नहीं गए वो कहीं ऐसे ही लग रहा मुझे नई वाले तो नजर रख रहे थे उन पे യാട്ട് നേവിക്കാർ സീസ് ചെയ്തു. देखो പേപ്പറും പെർമിറ്റ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് നാളെയെ വിടാൻ പറ്റുള്ളൂ. वो तो उन पर नजर रखे रहे थे അവള് പോട്ടറ, അവള് തിരിച്ചു പോട്ടെ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശരി. എനിക്കിതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും वापस आ गए थे ना फिर ये നേരം വെളുക്കാറായി. നിങ്ങൾ പോയിക്കോ. എനിക്കൊന്ന് കിടക്കണം. ശരി എന്നാ. ചെല്ലവാ. വിട്ടോ പോയാ. ശരി. कोई ऐसे के साथ है
പോട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു. പോണം. कैसे जाएगा? അപ്പൊ എങ്ങനെയാ? वैसे हेलीकॉप्टर में जा सकता था यार ये, नहीं? अगर हेलीकॉप्टर में जाता जो हेलीकॉप्टर का उनके पास ഇവാക്യുവേഷൻ. जिसमें आया था वो, उसका भाई नादिर का भाई ना. രോഗി ജീവൻ अच्छा मरीज बनेगा. एमरजेंसी में ही जा सकता है ना. അസുഖമല്ല, ആത്മഹത്യാ ओ ശ്രമം. आत्महत्या की कोशिश. ओ കറക്റ്റ് സമയത്തിന് നീ കയറി ഉടക്കുകയും ചെയ്തു. ആ വിളവീഴ്ത്താം. നീയൊന്ന് ഒത്തുപിടിച്ചാ മതി. എന്നാലേ അവര് നാച്ചുറലായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും. चलेगा. ഓടി വാ, ഓടി വാ. नाटक कर रहा है. 2-3 लोगों को फोन मिला रहा है वो. अब उसे कर रहा है. ഓടി വാ, പോലീസിലേക്ക് ഓടി വാ. അയ്യോ ഇവിടെ ഏതിന്റെയൊക്കെ അയ്യോ ഓടി വരേ, രക്ഷിക്കണേ. ओ വേഗം വിളിച്ചു വാ. എന്റെ പൊന്നു പോലെ लगे. सारे बेचा सारे എനിക്ക് മനസ്സിലായടാ. चंद्र सारे നീ എന്താ അയാളുടെ നെഞ്ചത്ത് പൊറോട്ട അടിക്കണം? सारे सारे मेरा मंडी ചെയ്തേ. അയ്യോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്ക്. എന്താ अगर हर जगह फैला दी बात, पूरे गांव में फैल जाएगी बात अब. എന്ത് ചെയ്യും പറ്റും? വേഗം ചെല്ല്. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ. ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ്. അയ്യോ ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. अब अनाउंसमेंट करने के लिए बोल रहा है. വേഗം പൈലറ്റിനെ വിചാരിക്കേ. പൈലറ്റിന്റെ അമ്മയുടെ ഓരോന്നില്ല. പോയി വിളിക്കണ തെറ്റി. പോയി വിളിക്കണം. മറ്റേ ശാന്തരു കാണിച്ച പണി കണ്ടോ? അതിന് വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ? അവൻ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്റെ അടുത്ത് പറയായിരുന്നില്ലേ? എന്തിനീ പണി കാണിച്ച് മോളെ ഇനി കേട്ട് കാര്യമില്ല. കൃത്രിമ ശ്വാസം കൊടുക്ക്. വായുണ്ട് വായുണ്ട്. വേണ്ടേ? तो जब चेकिंग करेंगे, टेस्ट करेंगे तो पता चल जाएगा इसमें कोई गैस तो ली नहीं. नहीं अभी तो केवल नाटक कर रहा है ना. പൊന്നുമോളെ ദൂവ. ആ ഡോക്ടറെ പോലെ ഇവിടെ ഇട്ട് പരിശോധിക്കാതെ പിന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊച്ചി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ. कोची में करेंगे इलाज. ആംബുലൻസിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ. വണ്ടി കയറാ ജമാലെ എടാ, ആരെങ്കിലും ആ ഡോക്ടറെ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചൊന്ന് റെഡിയായിരിക്കാൻ പറ. ചവിട്ടി വിഷബാധകമാണ്. കാർബൺ മോണോ भेजेंगे अभी तो भेजेंगे भयंकर ടെൻഷൻ വരിക. എന്താ രാജീവേ, എന്തിന്റെ സുഖേടാ അയാൾക്ക്? എനിക്ക് തുടക്കം മുതലേ ഒരു അബ്നോർമാലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു. മൊത്തത്തിലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇല്ലായ്മ. अब बता रहे 14 വർഷമായിട്ടുള്ള ഒരു അഫയർ അവരുടെ. अब तो कर लेगी मदद. ये प्यार के सपोर्ट में रहती है हमेशा. ആ ഇമ മൊത്തം ഒരാൾ കാരണമാണ് ആ പാവം. ये लड़की क्यों आई हुई? ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകെ. കഴിഞ്ഞില്ലായിരുന്നല്ലേ? വാ, വാ. ഇതിന്റെ വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു? ये भी आ गया. എന്നോടൊരു വാക്കുപോലും പറയാണ്ട് നൈട്രജൻ കഴിച്ചിട്ട് വരാതെ. നമുക്ക് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം. ഡോക്ടറെ പൂച്ചോ പൂച്ചടാ. ये
अच्छा इसको पता चल गया, इसको सच बता दिया उन्होंने। എന്നാ സ്വന്തം പെങ്ങടെ കാര്യത്തിൽ ഇയാളെ എനിക്ക് കാണരുത്, ഒന്ന് പോയേ. हेलीकॉप्टर में भेजेंगे ഇതുപോലെ उसे। ജീവൻ കൊടുത്ത് പ്രേമിക്കാനാണ്. Mare, excuse me. What's देखिए आ गया भयंकर। ജമാൽ ദാ ഇവാക്യുവേഷൻ ഓർഡർ. no doctor? It's a fake case. हाँ नेवी डॉक्टर ला रखा മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് നേവി അല്ല എനിക്ക് ശമ്പളം തരുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മൈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ടു സർട്ടിഫൈ ദി ഇവാക്യുവേഷൻ. Evacuation is your. सही कह रही है। അയ്യോ അത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അത് ആരെ പൊങ്ങിക്കോളും. പിന്നെ ഹെലികോപ്റ്റർ നേവിയുടെ അല്ല, ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. बस Listen, doctor. Is he really serious? യെസ് 100% ഷുവർ. चला के निकला ये नेवी वाला है। No, sir. देखो Organization to dance according to somebody's Vincent fancy, sir. Jai. इसको भी गुस्सा आ गया। അതെ വിശ്വാസായി. നാളെ എനിക്ക് കൊണ്ടോട്ടിൽ പരിപാടിയില്ലതാ. അപ്പൊ പോകുന്ന കൂട്ടത്തില് എനിക്കും കൂടി ഹെലികോപ്റ്റർ क्या ही है സിറ്റുവേഷൻ നോക്കണ്ടേ? അല്ല അതിന് ഞാൻ എനിക്ക് പോവാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ. वो बस प्रोग्राम के सोच रहा अपना। वो सबको बेवकूफ बना रहा है। उसके पापा गुस्सा हो गया। आने के लिए बोला था उसने बस। सारा मद्रासी पुलिस ने पकड़ा देगा उसे। उनसे बात करेंगे और कोई हल ढूंढेंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा. हेलो अच्छा इसके भाई का फोन है। अबे इसका भाई सच तो नहीं बोल देगा उसे। नहीं इसके भाई को तो पता नहीं है ना। इसका भाई तो ये समझ रहा होगा कि पता है यार, पता चल गया शायद ये सच में हुआ है। उसने अपनी जबान नहीं रखी, वादा तोड़ा है उसने। जुबान वादे ये खिला. हाँ बता दिया उसके भाई ने ना क्या क्या किया इसके पापा ने। इसको खुद ही मार देना चाहिए अपने पापा को। फरेब से अगर वो मेरे सामने जिंदा नहीं आया और कोई चारा भी क्या था, सारे रास्ते तो बंद कर देते हैं। नहीं ये तो उसने तो लिखा था ना। तो जा भी रहा था एक बार, नहीं बोट के जरिए जाने वाला था वो, इसने वो भी पकड़वा दिए थे। इसने तो बस ये कहा था ना कि यहाँ आना है तुझे, आना है बस। उसने ये थोड़ा बोला था कि ऐसे नहीं आना भैया, वैसे नहीं आना है, ऐसे आना है। बस आना है बस। खुद ही बोलो अब तुम्हारे पास कैसे आते हो मैं देखता हूँ। ये क्या कर रहा है? മണ്ണോട് अच्छा ये अपनी बहन को भेज रहा है शायद। अच्छा इस बार भेज दिया इसने। ये हेलीकॉप्टर है। नादर का बाप भी नेवी वालों को अपने पर्पस के लिए यूज कर रहा था नहीं।
खुश हो गया। എന്തായാലും അപ്പയുടെ 24 മണിക്കൂർ തോലച്ചില്ലേ? वे कहीं इसको बुरा न लगे। എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ കളി കൊണ്ട് നിന്റെ പ്രേമം പൂത്തോലല്ലോ. ജീവന്റെ പൂക്കൊന്ന് അവിടെ പോയിട്ട് നോക്കാം. कैसे सही में तो नहीं ले लीजिए यार, पता नहीं हो भी सकता है नहीं। ഒരു കുഴപ്പമില്ല, മതിടാ. ഇനി അവർ താഴെ ഇറക്കാനൊന്നും പോളില്ല. उसने सही में ले लिया जहर शायद। अबे കൂടെ നിന്ന് ഇതാണ് കളി. സക്കറിയ, ഒന്ന് വേഗം വിടറോ. എന്നെ പൊട്ടനാക്കി ഇതോടുകൂടി തീർന്നാലും ഞാൻ ഹാപ്പിയാ. കർത്താവേ, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യ്. ആ മാസ്ക് എടുത്ത് വെക്ക്. വേഗം മാസ്ക് വെക്ക്. बढ़िया हो, डॉक्टर ने भेज दिया। पुलिस भी रखी उसने, देखो, ताकि पकड़वा सको उसे झूठ बोलने के जुर्म में। सब ड्रामा है. Will you please stop? He's dying. अब देख रहा होगा। Fast, fast. जेल में डालने की पूरी प्लानिंग बना रखी थी। दुआ करता हूँ तुझे रोना न पड़े. ये मैं अपने पाप की इतनी रिस्पेक्ट कर रही थी। जिंदा है कि जब दिल को जला दे दिल, जो जान दे वही जीते से। मर गया शायद हूँ। जिंदा है। फाइनली मिल गए दोनों। സൂഫി സെന്ററിലെ वो तो अच्छा बच गया। नहीं तो मर भी सकता था वो। പേര് നാദിറ എന്നാണത്രേ. अच्छा, സലീം എന്ന പദത്തിനർത്ഥം नाम ശാന്തനായ യുവാവ്. सलीम का शांतनु। अच्छा। മരണത്തെ മാറ്റി നിർത്തിയതിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി. പ്രണയം മരണം പോലെ ശക്തമാണ്. तो यहाँ पर ये फिल्म ख़त्म होती है। अनारकली मतलब लव स्टोरी थी इसमें ज़्यादातर। एक लव स्टोरी फिल्म है। हाँ, फाइट तो कहीं पर नज़र नहीं आई। वैसे नहीं है, हाँ, एक्शन नहीं है, action केवल एक लव स्टोरी फिल्म है। पहले ऐसा लगा मुझे मास एक्शन फिल्म है। मतलब रोमांस भी होता है ना जैसे बहुत सारी फिल्मों में, और एक्शन भी होता है। नहीं वैसे नहीं है, हाँ, ये उस टाइप की नहीं है, केवल प्योर लव स्टोरी फिल्म है। प्योर लव स्टोरी फिल्म है। मतलब फिल्म किस तरह से इंतजार करता है वो उस लड़की का, नादिरा का, शांतनु। मतलब फिल्म की कहानी अच्छी है। बस ये कि फिल्म फर्स्ट हाफ में वैसी चलती है, थोड़ा स्लो और कुछ हो नहीं रहा होता फिल्म में ज़्यादा कुछ। बस फिर जैसे फिल्म आगे बढ़ती तब जाके फिल्म में मतलब एक ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और फिर सारी चीज़ें खुलती है। पहले तो समझ नहीं आ रहा था कि
आखिर हाँ जब चल क्या बातें रहा है कर इनसे। जब बातें कर रहे थे वो दोनों ना आपस में, तब समझ में नहीं आ रहा था, बहुत सारे नाम ले रहे थे वो। हाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाँ बाद में जब फिर जब उन्होंने फ्लैशबैक दिखाया तब जाके चीजें तब क्लियर जाके होनी शुरू हुई। हाँ, तब जाके समझ में आया कौन क्या है कैसे। बाकी मतलब इतनी लंबी जो फिल्म खींची ना उसके बाप की वजह से खींची, नादिरा के बाप की वजह से। अगर वो नहीं, हाँ इसमें लव स्टोरी वही थी ना कि मतलब उसके उसका बाप मान नहीं रहा था, उसके पापा मान नहीं रहे, फिर वो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, फिर उस वजह से वो उससे उसके साथ नहीं जा पाती, उससे शादी नहीं कर पाती, वो भी उससे शादी नहीं कर पाता है। अब उसने अपने डैड से वादा भी किया, उसने इमोशनल ब्लैकमेल किया अपनी बेटी को कि मैं अपनी जान दे दूंगा है। तब से बोला जैसा आपको होगी वैसे करूँगी। तो इसी वजह से सब अब वो भी इंतजार करता रहा उस लड़की का। उसकी जगह कोई और लड़का होता तो किसी और लड़की से कर देता शादी। वो नहीं, दिल से प्यार करता था ना उसे। इंतजार दोनों ही कर रहे थे, वो भी कर रही थी और वो भी कर रहा था, तो दोनों ही इंतजार कर रहे थे एक दूसरे का। नहीं तो वो वैसे नादिरा तो मतलब तैयार थी बिल्कुल उसके साथ जाने के लिए, पर वो ये ना कि एंड टाइम पे उसके पापा ने जिस तरह से वो किया, उसे धमकी दी कि मैं मतलब खुद को मार दूंगा, उस वजह से फिर उसने ये मतलब उसे उम्मीद थी कि उसके पापा मान जाएंगे एक दिन, लेकिन वो माना नहीं। पर वो मानने के लिए तैयार नहीं था कभी। बस उसे इस चीज़ का बुरा लगा कि एक मतलब जब मेरे जूनियर ऑफिसर था उसने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया, वो 15 साल की बेटी थी उस समय उसकी ना, ये चीज़ उसे बुरी लगी। जबकि उसकी बेटी भी तो करती थी उससे प्यार, ऐसे भी उन्होंने जबरदस्ती की होते तब इतनी बड़ी नफरत हो सकती थी। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, वो फालतू में नहीं, पर उस टाइम उसे पता भी नहीं था ना शांतनु को कोई कि मतलब 15 साल है। हाँ पता नहीं था, लेकिन वो भी है कि वो एक तरह से लाइक करती थी उसे। हाँ लाइक करते थे दोनों एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। बस यही था कि उसके पापा मतलब उसे पसंद नहीं करते थे, इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो उनका जूनियर था और वो नहीं चाहते थे कि मेरा जूनियर मतलब मेरी बेटी से शादी करे, इसलिए वो मतलब उसे पसंद नहीं करते थे। उसके साथ उसके दोस्त को भी भुगतना पड़ा। उसको भी निकाल दिया जॉब से। हाँ उसकी वजह से उसकी जॉब भी चली गई थी, लेकिन फिर मिल गई थी उसे, है ना, उसमें उस टावर में, लाइट टावर। हाँ जॉब तो दोनों को मिल गई थी। हाँ वो स्काई डाइविंग स्क्रू डाइविंग करता था ना। मतलब ठीक है, उन्होंने सही टाइम पे वो उन्होंने खुद ही छोड़ दिया। अगर वो नहीं छोड़ते तो फिर कोर्ट केस चलता फिर ना। हाँ तब फिर उन्हें जेल भी होती शायद, और तब उनकी जॉब परमानेंट चली जाती। तब कहीं और नहीं मिल पाती जॉब। ये फिल्म मतलब लास्ट एंडिंग में मुझे लगा नहीं था कि वो जहर पिएगा, मतलब एक तरह से उस गैस को पिएगा। हाँ जिस तरह से उसने उसे अपने दोस्त को बताया था कि मैं मतलब जिकारी को बताया था कि मैं केवल वो ड्रामा कर रहा हूँ सुसाइड करने का, उसके दोस्त को भी ये लग रहा था और वो यही सोच के पूरी तरह से ड्रामा कर रहा था। लेकिन जो उसने सच में किया ना, उसी वजह से माने फिर उसके पापा। अगर वो सच में नहीं करता तो मानते ही नहीं। हाँ तब भी नहीं मानते, फिर दोबारा जेल में लाता। उन्होंने तो पुलिस बुला दी, फिर वो दोबारा इंतजार करता रहता। उसे पता था ना शांतनु को ये, हाँ ये चीज़ कि अगर मैं ड्रामा करूँगा तो ये मेरा आखिरी मौका है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इस ड्रामा करने का, क्योंकि वहाँ फिर इसके बाप मानेगा नहीं, नादिर का बाप, तो इसलिए उसने सही में खा लिया था जहर। मतलब उसने अपनी जान दांव पे लगाई, इतना प्यार करता था उससे वो, और फिर तब जाके उसके पापा को, नादिर के पापा को ये बात समझ में आई, तब जाके वो तैयार हुआ, नहीं तो कभी तैयार ही नहीं होता। ऐसा था। मतलब वही चीज़ है जैसे पुरानी फिल्मों में नहीं होता था, बहुत पुरानी जमाने की फिल्मों में
ऐसे ही कि लड़की का बाप मानता नहीं था, हीरो कितना भी कोशिश करो मानता नहीं था। वही चीज़ इसमें दिखा रही कि उसी टाइप की। एक तो नादिरा की माँ नहीं थी ना, हाँ अगर उसकी माँ होती तो शायद वो उसे समझाती उसके पापा को। हाँ क्या पता फिर वो अपनी माँ जो उसकी माँ कहती वही करती, क्या पता। ये भी हो सकता था। हाँ तब अपने पापा की ना सुनती। अब उसके केवल पापा थे तो वो अपनी चला रहा था फिर। उसका भाई ठीक था उस हिसाब से। हाँ, उसका भाई तो उन लोग दोनों की शादी कराना। करवाने वाला था। पर शांतनु ने वैसे सही कहा, उसने नहीं कहा कि अगर मैं वहाँ चला भी आता हूँ तो उसने वो जो मना कर अपने देगी। पापा को जुबान दी है वो अपना वादा नहीं तोड़ेगी और वो शादी नहीं करेगी। और किस तरह से बुलाया था उसने उसे वहाँ, वो ये चाहता था कि ये आए फिर मैं इसे अरेस्ट कर लूँ या फिर इसकी जान चली जाए ऐसे में। पुलिस से पकड़ के ले जाए और मतलब सारे रास्ते तो बंद ही कर दिए थे उसने। अब बोल रहा था 48 घंटे तुम्हारे पास आ जाओ। बस बोर्ड से भी जा रहा था ये, जबकि दोस्त की उसको भी पकड़वा दिया। जब इतना कर ही दिया था, थोड़ा बहुत छूट तो देनी पड़ती है, पर आएगा कैसे वो। तो ओवरऑल मूवी मतलब अच्छी है, बस यही कि थोड़ा स्लो चलती है स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे फिल्म अपनी जो पकड़ है वो बनाती है, पर स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो चलती है, खासकर फर्स्ट हाफ में। हाँ मतलब लव स्टोरी के अलावा कुछ और चीज़ें ऐड नहीं है इस फिल्म में ना, कोई जैसे कॉमेडी हो गई या कुछ वैसी चीज़ ना, एक तरह कॉमेडी एक्शन वगैरह, क्योंकि लव स्टोरी वाली इस तरह की लव स्टोरी में एक्शन तो होता है वैसे ज़्यादातर फिल्मों में एक्शन होता है ना, थोड़ा तब ऑडियंस को थोड़ा मज़ा आता है देखने में ना। फिल्म में बने रहती हैं। इसमें बाकी चीज़ें नहीं थी ना, उनकी बातें चलने पे लगी थी और वही क्या हुआ था कैसे हुआ था वो सब चीज़ें बताने पे लगा था। इसमें मतलब वो कुछ नहीं चल रहा था जैसे एक्शन चल रहा होता है, और अगर मतलब कॉमेडी थी पर बहुत कम थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी की रियल स्टोरी देख रहा हूँ। हाँ इस तरह से बना के दिए। तो यहाँ पर ये फिल्म ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।